السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مہینے کی جو اپنی برکتوں اور رحمتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کہلاتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور نوازشات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین پر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے اور آسمانوں پر فرشتے خوشیوں کے گیت گاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رجب المرجب کیوں اتنا خاص ہے؟ یہ وہی مہینہ ہے جس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ وہ رات جب زمین و آسمان کے چراغ جل اٹھے، فرشتوں کی صفیں ترتیب دی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قربت کا شرف عطا کرنے کے لیے عرش پہ بلایا۔ معراج شریف کا واقعہ دل دہلا دینے والا اور ہر آنکھ کو اشک بار کر دینے والا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبے کا سب سے روشن ثبوت ہے، جو انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک ایک نصیحت اور اللہ کی قربت کا راستہ دکھانے والی روشنی ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیوں اور صبر کا ایک لازوال نمونہ ہے۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب زمین کے باسیوں نے اپنی بے وفائی کی انتہا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے۔ طائف کے بے رحم لوگوں نے سنگ باری کی۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کو جھٹلا دیا اور دل کو توڑ دینے والی دشواریاں راستے کی دیواریں بن گئی۔ کیسا لمحہ ہوگا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے بے حد دعا کر رہے ہوں، لیکن بدلے میں صرف نفرت، ظلم اور استہزاء کا سامنا ہو۔ زمین تنگ ہو رہی تھی اور دل بے حد غمگین۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانوں کی بے وفائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت اور رحمت کی انتہا دکھانے کے لیے معراج کا عظیم الشان تحفہ دیا۔ تصور کریں کیسا لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اگر دنیا آپ کو رد کرتی ہے تو میرا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ یہ الفاظ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ دوستو، ذرا لفظوں پر غور کیجیے گا۔ وہ رات جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، دنیا سکون کے پردے میں چھپی ہوئی تھی اور آسمانوں پر نور کی کہکشاں اپنے جوبن پر تھی، اس وقت کعبے کے قریب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کے سارے غم اور کائنات کے سبھی راز ختم ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں براق تھی، ایک نورانی سواری جو پلک جھپکنے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچا دیتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قربت میں بلایا ہے۔ آئیے عرش کے اس پار کے نظارے دیکھنے چلتے ہیں جہاں کوئی نہ پہنچ سکا، جہاں وقت کا وجود ختم ہوتا ہے اور جہاں اللہ کی رضا کا دروازہ کھلتا ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر سفر کا آغاز کیا ہوگا۔ زمین اور آسمان ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، ستارے راستہ دکھا رہے تھے، چاند اپنی روشنی کے ذریعے تعظیم پیش کر رہا تھا اور ہوائیں دعائیں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذبہ عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا۔ غور کریں کیسا عظیم لمحہ ہوگا جب زمین پر اللہ کے تمام برگزیدہ بندے کھڑے ہوں اور میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت فرمائیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار قرار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر نورانی فرشتے
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम मिले, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न चमक रहा था, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिखाया गया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ मखलूकात की रसाई खत्म हो जाती है और अल्लाह की अजमत के जलवे शुरू हो जाते हैं। जब मेरे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए। अदब और आजिज़ी के साथ उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा आखिरी मकाम है, यहाँ से आगे मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। इसी अजीम लम्हे को एक शायर ने यूं बयान किया, तौसीफ मोहम्मद की हो तहरीर कहाँ तक, ना चीज का इदराक तू पहुंचा है यहाँ तक, जिब्राइल के पर जलने का इम्कान है जहाँ तक, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहाँ तक। ये अल्फाज उस अजीम शान का ऐलान है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। यहाँ फरिश्ते रुक जाते हैं, कायनात की तमाम सरहदें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई अल्लाह की कुर्बत के उस मकाम तक होती है। ये वो मकाम है जहाँ वक्त रुक जाता है, फरिश्ते हैरत में डूब जाते हैं और अल्लाह की रजा के दरवाजे खुल जाते हैं। पंजाबी के शायर ने इस लम्हे को खूबसूरत अंदाज में यूं बयान किया कि कोई राह फलक उते यार गया ते कोई जा सिदरा ते हार गया, ओ वेखो एक कालियां जुल्फा वाला सी जरा लंघ अरशा तू पार गया। शब मेराज की सबसे बड़ी दुआ जो मेरे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो। शब मेराज की सबसे बड़ी दुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो। ये सवाल बार बार दोहराया गया और हर बार एक ही जवाब आया, मेरी उम्मत की मगफिरत, मेरी उम्मत की मगफिरत, मेरी उम्मत की मगफिरत। दोस्तों सोचिए कैसी मोहब्बत होगी हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मतियों से। वो वक्त जब जन्नत का दीदार, अल्लाह की कुर्बत और कायनात की तमाम नेमतें पेश की गईं, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया। ये वो रात थी जब नमाज का तोहफा दिया गया। ये वो इबादत है जो हमें मेराज का मजा देती है, जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। नमाज बंदे को अल्लाह के करीब करती है। हर सजदा और हर दुआ में बंदा अपने दिल की बात अल्लाह से कर सकता है। दोस्तों दुनिया की भाग दौड़ और परेशानियों में हम घिरे हुए हैं। दुनिया की भाग दौड़ और परेशानियों से निजात पाने का जरिया है नमाज। नमाज के जरिए दिल को इत्मीनान नसीब होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। याद रखें रजब का महीना अल्लाह की तरफ से हमें एक दावत है कि हम उसकी तरफ लौट आए, उससे माफी मांगे और अपने दिलों को उसकी मोहब्बत से भर दें। इस महीने का वजीफा या रहमान या रहीम का विर्द दिल में यकीन और मोहब्बत के साथ करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि वो आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। ये रात हमें सिखाती है कि अगर दुनिया आपको रद्द करे, अगर मुश्किलात रास्ता रोकें, तो अल्लाह का दरवाजा हमेशा हमेशा आपके लिए खुला है। ये रात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दुआ में अपनी उम्मत को याद रखा और हमें भी अपनी जिंदगी में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अव्वलीन मकाम देना चाहिए। आइए हम इस रात को अपनी ईमान को मजबूत करने का जरिया बनाएं, अपनी नमाजों को कायम करें और अल्लाह की मोहब्बत को अपनी जिंदगियों का महवर बनाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मैं अल्लाह पाक से माफी का तलबगार हूँ। हमारा मकसद सिर्फ ईमान को मजबूत करना और वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करना है। अपनी दुआओं में याद रखें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं। सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। इंशाअल्लाह अगली ईमान अफरोज वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।